అగ్నిలో యజ్ఞమూర్తి అయిన దేవుడే ఆయము
ఆయములు తాకకుండా అగ్నిరక్ష రోయుచు అగ్నిలో యజ్ఞమూర్తి అయిన దేవుడే ఆయములు తాకకుండా అగ్నిరక్ష వాయుసుతో మేలినట్టి వనజనాభుడే మాకు వాయువందు కందకుండా వాయురక్ష వాయుసుతో మేలినట్టి వనజనాభుడే మాకు వాయువందు కందకుండా వాయురక్ష మాకు అగ్నిరక్ష మాకు వాయురక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష పాదమాకసమునకు పారజాచె విష్ణువే గాదిలియై మాకు ఆకాశరక్ష పాదమాకసమునకు పారజాచె విష్ణువే గాదిలియై మాకు ఆకాశరక్ష సాధించి వెంకటాద్రి సర్వేశ్వరుడే మాకు సాధనము మీరినట్టి సర్వరక్ష సాధించి వెంకటాద్రి సర్వేశ్వరుడే మాకు సాధనము మీరినట్టి సర్వరక్ష ఆకాశరక్ష మాకు సర్వరక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు సర్వరక్ష వేదములే నీ నివాసమటడి వలనారసింహ వేదములే నీ నివాసమటడి వలనారసింహ నాద ప్రియ సకల లోకపతి నమో నమో నరసింహ వేదములే నీ నివాసమటడి వలనారసింహ నాద ప్రియ సకల లోకపతి నమో నమో నరసింహ వేదములే నీ నివాసమట విమల నరసింహ విమల నరసింహ విమల నరసింహ ఘోర పాతకారి కుటిల దైత్యదమనా నారాయణ ప్రమాధినాయక నరధర నరసింహ ఘోర పాతకారి కుటిల దైత్యదమనా నారాయణ ప్రమాధినాయక నరధర నరసింహ నీ రూపంబు ఇంతంతయని నిజము తెలియరాదు నీ రూపంబు ఇంతంతయని నిజము తెలియరాదు ఈ రీతి త్రివిక్రమాకృతి లేచిది నరసింహ వేదములే నీ నివాసమట విమల నరసింహ
గోవింద గుణగణరహిత కోటి సూర్య తేజ శ్రీవల్లభ పురాణ పురుష శ్రీకనక నరసింహ గోవింద గుణగణరహిత కోటి సూర్య తేజ శ్రీవల్లభ పురాణ పురుష శ్రీకనక నరసింహ దేవావిము బ్రహ్మాదులకు తెలియనలవి కాదు దేవావిము బ్రహ్మాదులకు తెలియనలవి కాదు భావించగా ప్రహ్లాదుని గుట పరగితి నరసింహ వేదములే నీ నివాసమట విమల నారసింహ నాద ప్రియ సకల లోకపతి నమో నమో నరసింహ వేదములే నీ నివాసమట విమల నారసింహ విమల నారసింహ విమల నారసింహ దాస పరికర సులభ తపన చంద్రనేత్ర వాసవ సురముఖ ముని సేవిత వందిత నరసింహ దాస పరికర సులభ తపన చంద్రనేత్ర వాసవ సురముఖ ముని సేవిత వందిత నరసింహ భాసురముగ శ్రీ వెంకటగిరిని పాయని దైవమవటుగానా భాసురముగ శ్రీ వెంకటగిరిని పాయని దైవమవటుగానా ఓ సరగిపుడు ఏడిది ఇట్ల అహోబల నరసింహ వేదములే నీ నివాసమట విమల నారసింహ నాద ప్రియ సకల లోకపతి నమో నమో నరసింహ వేదములే నీ నివాసమట విమల నారసింహ విమల నారసింహ విమల నారసింహ నరసింహ మా ఒక్క సేంజు రేపు నా గురుగారుకు ఇక్కడ గురు పూజ చేయాలని చెప్పి కొంచెం ఏమంటారు గురుగారు కొంచెం ఆరోగ్యం బాగలేదు డాక్టర్ ఇమీడియట్గా ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పినారు అలాగే ఇప్పుడు తిరుపతి పోయి వచ్చాను అలా నేను నీ ఫార్మా నేను అక్కడే వెళ్ళి తిరిచికి బయలుదేరుతున్నారు అలా నీ ఫార్మా నేను పోయి గురుగారికి ఒక్క 5 నిమిషం మర్యాద చేసి వస్తాను మళ్ళీ నేను గురుగారు వచ్చారు సంతోషం నేను అక్కడ ఉన్నారు అలా పోయి గురుగారు చేసి వస్తాను హోమం జరిగింది ఇంకా వాద్య గురు మలయాళం మీద కొంచెం పొడవ முடியல ఇమీడియట్గా తిరిచి పోవడం సరే డాక్టర్ சொல்றாங்க நல்லா நம்ம நானும் ரெண்டு பேரும் 2-3 பேர் போய் மரியாதை பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் உங்க சார்பா 2 பேரும் சார்பா பண்ணிட்டு எல்லாரும் குருவோட ஆசீர்வாதம் இருக்கும் கட்டாயம் நடக்கும் சார் படிக்கிறேன் ब्रह्मकविना पादमु ब्रह्मकविना पादमु ब्रह्मकविना पादमु ब्रह्ममुतारे पादमु ब्रह्मकविना पादमु ब्रह्ममुतारे पादमु ब्रह्मकविना पादमु चलगी वसुध गोलिचिननी
ఇప్పటి వరకు కూడా స్వామివారికి ప్రీతిగా అమ్మాయి చిరంజీవి ఆ స్వామివారికి ఎంతో ఆనందంగా మధ్య ఎత్తరగాయంతే పత్రకృష్ణ నారవ అన్నట్టు భగవంతుడిని ప్రీతిగా అనవాచార సంకీర్తనలు భక్తిభావంతో వినిపించింది. మరి హోమ కార్యక్రమం ప్రారంభం చేసుకుందాం. అందరూ కూడా ఒక్కసారి భగవన్నామాన్ని చెప్తాం. శ్రీభద్రమారమణ గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ, శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద, లక్ష్మీనారాయణ వరద గోవింద గోవింద. మా స్వామివారు ఒక 5 నిమిషాలు తమిళ విషయం చెప్తారు. మన హోమం ప్రారంభం. శ్రీశైలపాత్రం ధీపద్యాది గుణార్మరం యతీంద్ర ప్రవణం వందే ரம்யஜா மாதரம். இது இந்த ஹயக்ரீவ இஷ்டிக்கு ஹயக்ரீவ யஜ்ஞத்துக்கு நிறைய பலன்கள் இருக்கு. அதில் முக்கியமான ஒரு பலன் என்னன்னா, நம்ம ஒரு குரு கிட்ட போய் வித்தையை அத்தியனம் பண்ணணும். அதாவது யாருன்னா ஒரு வாத்தியார்கிட்ட போய் நம்ம படிக்கணும். படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய தட்சணையோ உரிய மரியாதையோ நம்ம சரியா பண்ணலைன்னாக்க அதுவே நமக்கு ஒரு அதான் நம்ம தெரிஞ்சு பண்ணலாம், தெரியாமலே நமக்கு அது வந்து சகஜமாகிடுது. அதாவது முடிச்சாச்சு, படிப்பு முடிச்சாச்சு, வேலை முடிச்சுன்னா அடுத்தடுத்து மேலே போயிடணும். அவள் வந்து போய் பார்க்கறது இல்லை. சாதாரணமாக எப்போ போய் பார்ப்பாங்கன்னா விஜயதசமி அன்னைக்கு, நவராத்திரி முடிஞ்சு விஜயதசமி அன்னைக்கு முன்னாடி எந்த குருக்கிட்ட நம்ம போய் படித்தோமோ அந்த குருவை போய் பார்த்து அவருக்கு ஏதோ ஒன்று உங்களால் முடிஞ்சது வஸ்திரமோ தாம்பூலம் ஏதோ ஒன்று கொடுத்து அவரை சேவிச்சுட்டு வர்றதுங்கிறது ஒரு வழக்கம் உண்டு. அந்த மாதிரி சமயங்களில் அப்புறம் வந்து பிறந்த நாள், கல்யாண நாள் இப்படிலாம் போய் அவளை அடிக்கடி அப்பப்போ வருஷத்துக்கு 1 நடம் 2 நடம் போய் பார்த்துட்டு வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கம் இருக்கு. அந்த வழக்கத்தை விட்டு மறந்து போய் அவளுக்கு செய்ய வேண்டியதான உரிய அந்த மரியாதையெல்லாம் கொடுக்கலைன்னாக்கா
அது குரு தோஷமா திருப்பி நமக்கு திரும்புறது. அது என்ன பண்ணும், அடுத்து மேல இந்த ஜென்மத்திலேயே நமக்கு மேற்படி முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறது. அடுத்த ஜென்மத்துல என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த படிப்பு சரியா வராம இருக்கிறது. அவன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. அவன் போய் அவன் வந்து என்ன இன்னைக்கு பார்க்கல அன்னைக்கு பார்க்கலன்னா குரு வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா எந்த குருவுக்கு நம்ம போய் படிச்சோமோ அந்த குருவுக்கு அப்பப்போ நம்ம மரியாதையா நம்ம செஞ்சுக்கிறது ஒரு தர்மம். அந்த தர்மம் என்ன பண்ணதுன்னா அவன் சரியா பண்ணல, போய் படிச்சுட்டு சரியா பண்ணாம விட்டுட்டான் அப்படின்றதுனால அது என்ன ஆகுது, சின்ன சின்ன தோஷங்களை கொடுத்துட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி தோஷங்கள்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தோஷங்கள்லாம் அந்த ஹயகிரீவரை நம்ம தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தாக்க அந்த தோஷம் இந்த யஜ்ஞத்துல போகும். அதாவது அதோடைய குரு சண்டாள தோஷம், அதாவது சரியான குரு கிடைக்க மாட்டாங்க நமக்கு. எவ்வளவு குரு சொன்னாலும் நமக்கு அது மனசுல புரியாது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமும் கூட இந்த ஹயகிரீவர்ங்கிறவர் வந்து ஆதாரம் சர்வ வித்யானம், எல்லா வித்தைக்கும் அதிபதி. குருவுக்கு எல்லாம் முதல் குரு அவர் தான். அது வந்து ஆழ்வார்களே திவ்ய பிரபந்தம் வந்து நான்முகனுக்கு வேதத்தை பரிமுகமாய் வேதம் அருளிய பரிமுகம், பரினா குதிரை. அவன் வேதங்கள் தான் இந்த லோகத்துக்கு 4, 7, 14 திருஷ்டி, அர்த்தம், தர்மம், காமம், மோசம் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்கு. அதனால முதல்ல இந்த வேதத்தை நம்ம அபகரிச்சாச்சுன்னா இந்த திருஷ்டியானது நடக்காதுன்னு மது கைடவாங்கிற 2 அசுரர்கள் வந்து அந்த பிரம்மா கிட்ட இருந்த வேதத்தை அபகரிச்சுன்னு போயிட்டாங்க. இப்ப அபகரிச்சுன்னு போனோம்னா வேதம் தான் முதல் வித்தை. அதுக்கப்புறம் தான் எத்தனையோ நிறைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் வந்தாலும் முதல்ல இருக்கிறது வேதம். வேதத்திலேருந்து வந்ததுதான் எல்லா சாஸ்திரங்களும். மூலம் வேதம். அந்த வேதத்தை அபகரிச்சுன்னு திருஷ்டியே நின்று போயிடும். அதுக்கப்புறமா பெருமாள்கிட்ட போய் இருக்க தேவர்கள் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. பெருமாள் ஹயகிரீவ ரூபம் அவதாரம் பண்ணி அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த மது கைடவாங்கிற ராட்சசர்களை வதம் பண்ணி சம்ஹாரம் பண்ணி திருப்பி அந்த வேதத்தை வீட்டுன்னு வந்து அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார். ஹயகிரீவகா, ஹயகான்னா குதிரை, கிரீவரனா கழுத்து வரைக்கும் அந்த பெருமாளுக்கு எப்படின்னா குதிரை மாதிரி இருக்கும். கீழே வந்து எப்போதும் சங்கு சக்கரம் மகாவிஷ்ணு. ஹயஹா அப்படின்னா ஞான ஸ்வரூபம். அந்த ஹயகிரீவரை பற்றின மந்திரங்கள், அவர் எப்படி ஆவாகனம் பண்றதுங்கிறதெல்லாம் பாஞ்சராத்திர ஆகமத்துல மூல மந்திரங்கள்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா ஞானம் இல்லைன்னா உலகமே நடக்காது. அடுத்தது என்ன பண்ணணும், இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன நடந்தது, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன நடக்க போறோம், என்ன செய்ய போறோம், இந்த 3 காலத்தை வச்சுதான் உலகமே பிரபஞ்சமே இயங்கிட்டு. அது முதல்ல ஞானத்தை நிறுத்தியாச்சுன்னா உலகம் பிரபஞ்சமே இயங்காது. அதுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் ஞானானந்த மயம் தேவம். அவர் ஸ்வரூபம் எல்லாமே ஞானமான ஸ்வரூபம். நிர்மலம் அப்படின்னாக்க அதுல ஒரு தோஷமும் மற்றவர். ஸ்பட்டிகா கிருதிம், ஸ்பட்டிகா கிருதிம், ஸ்பட்டிகம் அப்படின்னாக்க என்ன, தூய்மையான வெண்மையான மணி. அந்த மணி எப்படியானது, எப்படி தோஷமே இல்லாம ஒரு கருப்பு இல்லாம ஸ்பஷ்டமா இருக்கோ அந்த மாதிரி ஸ்பஷ்டமான ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஞானத்திலேயே பாதி ஞானம், அறகுறை ஞானம், முழு ஞானம் நிறைய இருக்கு. அறகுறை ஞானம் என்ன பண்ணா அந்த அறகுறை ஞானத்தால ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாது. முழுமையான ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆதாரம் சர்வ வித்யானம். முதல் வித்தை பிரம்ம வித்தியிலேருந்து வேத வித்தியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சாஸ்திர வித்தியை இருக்கிற எவ்வளோ எத்தனை வந்ததோ இன்னொன்று டெக்னாலஜி இன்னும் என்னென்ன வித்தைகள் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமோ, லௌகிக வித்யா, வைதிக வித்யா, எல்லா வித்தியைக்கும் அவர் ஆதாரமானவர். அப்படிப்பட்ட ஆதாரமான ஹயகிரீவரை உபாசனே, அதாவது பக்தி பண்ணுகிறோம், உபாசிக்கிறோம். முன்னாடியே கூட சங்க சக்கர கதா, சங்க சக்கர மகாமுத்ரா. ஏன்னா அவர் வந்து சங்கம் சக்கரம் ரெண்டுத்தையும் தரிசிட்டு இருக்கிறார். மகாமுத்ரா அப்படின்னு ஞான முத்திரை, உபதேசிக்க முத்திரையோடய இருப்பார். புஸ்தகாத்திய சதுர்புஜ, புஸ்தகாத்தியம் சதுர்புஜம். புஸ்தகம்னா கையில ஓலைச்சுவடி இருக்கும்.
ஓலச்சுவடியில் 4 கைகளுடைய கூடியவர் புஸ்தகாட்டின் சத்திரபுஜம் ஹயக்ரீவன் அப்படிப்பட்ட ஹயக்ரீவரை வணங்குகிறோம் அப்படின்னு அதில் தியான ஸ்லோகங்கள் வருது. அதுலேயே அவருடைய காயத்ரி மந்திரம், அதே மாதிரி அவருடைய பீஜ மந்திரம், அவருடைய அஷ்டாட்சர மந்திரங்கள், ஹயக்ரீவ மந்திரம். இங்கே வைனதேயனா கருடன். பொதுவாக ஒரு தேவதையை போய் நேர சேவிக்கணும்னா ஒவ்வொரு தேவதைக்கு முன்னாடி ஒருத்தரை சேவிச்சுட்டு தான் அந்த தேவதையை போய் சேவிக்கணும். நேர போய் நம்ம சேவிக்க முடியாது. பெருமாள் இருக்கார், பெருமாள் நேர சேவிக்கணும்னு ஆச்சாரியன் முதல்ல குருக்கிட்ட போய் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவாங்க. எனக்கு எல்லாம் சரி நேர பெருமாள்கிட்ட போனாக்க அது நம்மளுடைய காரியமானது சரியா இருக்காது. ஒரு யானை பார்க்கணும் ஒருத்தன் இருக்கான், நேர போய் யானைகிட்ட போய் நம்ம வாழ்றோம் பார்த்தா அது வாங்காது. நேர யானைகிட்ட போகவும் கூடாது. பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பாகன் அவன் சொல்லி நம்ம கிட்ட போனாதான் எல்லாத்துக்குமே நல்லது. அதே மாதிரி அந்த பகவான்கிட்ட நேரம் குரு மூலியமாக தான் போகணும். அதே மாதிரி ஹயக்ரீவ உபாசனை, ஹயக்ரீவரை செய்யணும் அப்படின்னாக்க முதல்ல கருடனுடைய உபாசனை, கருடனுடைய அனுகிரகம் இருக்கும். அதனால தான் முதல்ல கருடனை பற்றின மந்திரம், கருடனை உபாசனை பண்ணுறது சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அடுத்தது அந்த ஹயக்ரீவ யுக்தி. அதே மாதிரி சுதர்சன உபாசனைனாக்க முதல்ல சூரிய உபாசனை இருக்கணும். சூரியனை தியானம் பண்ணிட்டு தான் சுதர்சன உபாசனை பண்ணணும். அதே மாதிரி ஹயக்ரீவரை சொல்லும்போது கருடனை தியானம் பண்ணிட்டு தான் ஹயக்ரீவரை தியானம் பண்ண சொல்லியது. இப்போ வேதாந்த தேசிகர் அப்படிங்கிறவர் அவருக்கு ஹயக்ரீவ சாட்சாத்காரமாச்சு திருவேந்திபுரம் அப்படிங்கிற கஷேத்திரத்தில். அவர் முதல்ல கருடனை தியானம் பண்ணார். கருடனை தியானம் பண்ணோன்னா கருடன் ஹயக்ரீவ மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஹயக்ரீவ மந்திரத்தை தியானம் பண்ணி அதில் அவர் சித்தி அடைஞ்சார். ஏன்னா ஒவ்வொருடைய மந்திரத்தினுடைய பீஜாட்சரம் ஒளி, அந்த மந்திரங்களுடைய வீரியம் சமயத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய இதை ஏற்படுத்திடும். அதனால முதல்ல அவ 2 யுக்தியும் வச்சிருக்கா. வைனதேய யுக்தி, ஹயக்ரீவ யுக்தி அப்படிங்கிறது 2த்தையும் வச்சிருக்கா. இந்த வைனதேயர் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய காரியம் செஞ்சு எல்லா காரியத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர். ஹயக்ரீவர் லட்சுமி ஹயக்ரீவர். ஞானம் இருந்ததுன்னா எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் நம்மளை அடையும் அப்படிங்கிறதுனால 2த்தையும் வச்சிருக்கா. அந்த ஹயக்ரீவ யுக்தியை படம் பார்க்க போறோம். श्रीमते रामानुजाय नमः। आचार्यः प्राणानायम्या पूर्वोक्तेव गणविशेषण विशिष्टाया अस्यां सुवेदो भगवताज्ञया भगवद्किङ्कणिरूपमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीमद्गणाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीलक्ष्मीनारायणस्वामिनः दिव्यसन्निधौ त्रयाहणिकदीक्षया संकल्पिता श्री पांचरात्र दिव्यागमोक्त प्रकारेण संकल्पिता वार्षिकोत्सव कर्मणि प्रथम दिवसे सायंकाले अग्नि आराधन हवन कर्मणि मध्ये चतुरस्रकुंडे लक्ष्मी नारायण हवनं तदनन्तरं वैनतेयष्टि कर्म अंगभूतं यदा शक्ति मंत्र होमं मोष्यामि अदितेन मन्यस्व अर्मदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सविध प्रसुभा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेयानिदे पदं समूढमस्य भागं सुरे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
वासुदेवाय स्वाहा ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा ॐ नमो विष्णवे स्वाहा